नमस्कार। हरि अनंत हरि कथा अनंत वर्तमान आउ गोटे अध्याय को आपण मन को स्वागत करुछि। मो विजयलक्ष्मी पट्टनायक ओडिशा मार कथार श्रीमद् भागवत को जीवा पूर्वर आमे भगवत गीतार गोटे श्लोक आरंभ करबा। जस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं सक्तः सः वशिष्यते। भगवद गीतार तृतीय अध्यायर 7 नंबर श्लोक एवं ये श्लोकर अर्थ होची, हे अर्जुन, जो पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मान को वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती से श्रेष्ठ अटंती। जेबा करी ज्ञानेन्द्रिय गणे वशीभूत फल अभिलाष त्याग करिण सतत कर्मेन्द्रिय द्वारा करे कर्म अनुष्ठान से ही लोक श्रेष्ठ बोली जान रे अर्जुन। तेणु कर्म अनुष्ठान जे छाड़ी देकरी बसंती सी नुहंती, जो कर्म करी चली थांती सी होचंती श्रेष्ठ बोली एठारे कहा जाइछि। वर्तमान दशम स्कंदर प्रथम अध्याय गोपलीलारू आरंभ करुछि। श्रीमद् भागवत टिके अल्प सामान्य। बंधई देव लंबोदर पाश अंकुश बेनिकर पृथुल जठर सुंदर गजवदन गणेश्वर अनादिनाथर नंदन अमृत पाने तोष मन यज्ञ आरंभे तोर पूजा उत्तरी कंठे नागराजा श्याम सुंदर तनुवर्ण अशेष विघ्न विनाशन तार महिमा मुखे कही के अछि नर देव बही कर सुदया गणनाथ कहिबी श्रीकृष्ण चरित नमई प्रभु नरहरि हिरण्यकशिपु विदारी उदय रवि जिणी तेज सुंदर सहे चतुर्भुज कुंडल शशि दिनकर नक्षत्रमाला हृदयहर ब्रह्मांड माल माल होई तोलोम कूपे मूले छंती रही धर्म पालक तु जगते शरीर बहु वृत्तिते दुष्ट निवारी संथ पाळु तु नाथ प्ररम दयाळु कर सुदया नरहरि तोलीला कहिबी विस्तरी परम मंगल तो नाम श्रवणे खंडे विघ्नमान व्यास कुमार पाद धरी कहे परीक्ष दंडधारी भोमुनि होइबा सदये मो चित्त रहु तोर पाए। भगवत महाभागवत आमे किछि अंश शुणिले। वर्तमान आमे शुणिबा महर्षि कर्दम एवं या पूर्वरु आमे शुणिथिले आमर जो प्रहल्लादंक विषय प्रहल्लादंक कथा आमे भक्त प्रहल्लादंकर कथा एवं तांकर की कष्ट पाइकरी से भगवान को मध्य छाड़ी नथिले से कथा आमे शुणिथिले। वर्तमान आमे शुणिबा महर्षि कर्दमंकर कथा। महर्षि कर्दम दीर्घ वर्ष सरस्वती नदी कूल तपस्या कले। श्री एकनिष्ठ भाव श्रीहरिंकर पूजा आराधना ध्यान सह सेवा करिया को लागिले। श्रीहरि भगवान तांको प्रति प्रसन्न हेले और शब्द ब्रह्म रूप में तांको दर्शन देइथिले। महर्षि कर्दम नाना भाव प्रभुंकर स्तुति कले। सेतेबेले कर्दम मन कथा कहवाकू जाई कहले, प्रभु मो अनुरूप स्वभाववती नारी को विवाह करने चाहे जे कि मोर गार्हस्थ्य जीवन को सफल करिपरिबो। हे प्रभु एही भग्यवस्तु द्वारा मते अनुग्रहित करांतु। सेतेबेले श्रीहरि कहले, मोर उपासना केबेहेले व्यर्थ जाए नाही। आसंता काली राजर्षि धर्मज्ञ मनु निजर पत्नी शतरूपांक सह तुमको साक्षात करिबा पई आसुचंती। तांकर कन्या देवहूतिंक पई तुमको स्थिर करिछंती। से आसीबे काली। भगवान महर्षि कर्दमंक प्रति अत्यंत दयाशील थिले। कर्दम को प्रति करुणापूर्वक दुई बुंदा लुह प्रभुंक आखिरु झरी पड़िथिला। सेही लुह रु एक जलाशय मध्य सृष्टि हो जाइथिला। यार नाम हैला बिंदु सरोवर। सरस्वती नदीर जल रे एही जलाशय पूर्ण होईगला। यह समस्तंक पई
ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ଭଗବାନ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କର୍ଦ୍ଦମ ମନୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନୁ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କନ୍ୟା ଦେବହୂତି, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଓ ଉତ୍ତାନପାଦର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ବା ହତାଦର କରିପାରିବ? ମୋତେ ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଏହି କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହା ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଥିରେ ରାଜା ମନୁ ଓ ରାଣୀ ଶତରୂପା ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଓ ତାହାପରେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରକାରରେ ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମନୁ। ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା ସ୍ନେହରେ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଗୃହ ଉପକରଣମାନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରି ମନୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପିତାମାତା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସାଧ୍ୱୀ ଦେବହୂତି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପରି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦମ୍ଭ, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, ଅସଦାଚାର, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମଶୁଚି, ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସଂଯମ, ସେବା, ସତ୍ୟ ଓ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁଦିନ ସେ କ୍ଷୀଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ତୁମେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛ, ତେବେ ତୁମର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେହଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଦେହ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ତପସ୍ୟା, ସମାଧି, ବିଦ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛି, ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିଛି, ତହିଁରୁ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହା ତୁମେ ଭୋଗ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦେବହୂତି କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଆପଣ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଯାହାକି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରେ, ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନର ସୂଚନା ପାଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହି ଭବନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହି ବିଶାଳ ଭବନ ସମସ୍ତ ଋତୁ ପାଇଁ ସୁଖଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୁବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମରକତମଣିର ଚଟାଣ, ପୋହଳାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, ହୀରାର କବାଟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣିର ଶିଖରରେ ସୁନାର କଳସ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିହାରସ୍ଥଳୀ, ବୈଠକ ଘର, ଶୟନ କକ୍ଷ, ଅଗଣା ସବୁକିଛି ଏକକୁ ଆରେକ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବହୂତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ହର୍ମ୍ୟକୁ 1000 ଦାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପ୍ରଭୃତି କରାଇ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦେବହୂତି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ କର୍ଦ୍ଦମ ସେହି ବିମାନ ଭବନରେ ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ। ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରୟୋଗରେ ନିଜକୁ 9ଟି ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହ ସେ ରମଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ 9 ଭାଗରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ। ଦେବହୂତି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ 9ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ 9ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଧିବତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦ୍ଦମ ଗୃହତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବହୂତିଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଧାରରେ ତପସ୍ୟାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏହା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ, ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ଯାହା କହିଥିଲେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୋର ଯଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଂଯମ, ନିୟମ, ତପ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ତୁମେ କିଛି କାଳ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ସମ୍ଭୋଗରୁ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀହରି ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧରାବତରଣ ପରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ମରୀଚି ଆଦି ଋଷିମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମା କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଋଷିମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କନ୍ୟା କଳାଙ୍କୁ ମରୀଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହିପରି ଅତ୍ରିଙ୍କୁ ଅନୁସୟା, ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ହରବିଷ୍ଣୁ, ପୁଲହଙ୍କୁ ଗତି, କ୍ରତୁଙ୍କୁ କ୍ରିୟା, ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଏବଂ ଅଥର୍ବଙ୍କୁ ନବମ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଜ୍ଞର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କପିଳ ରୂପରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କପିଳ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣି କର୍ଦ୍ଦମ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ବଚନକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମୋ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୋର ଏ ଅବତାର। ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର ଓ ମୋର ଭଜନ କର। ଏହାପରେ କର୍ଦ୍ଦମ କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ବିଷୟଭୋଗ ପ୍ରତି ମମତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ବି ନଥିଲା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କପିଳ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମହାମୁନି କପିଳ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସେ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ କହେ କପିଳ ବତୀଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାନାଂ କପିଳ ମୁନିଂ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ସଗର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 100ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ। 69ଟି ଯଜ୍ଞ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 100ତମ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ୱକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପହରଣ କରି ପାତାଳର ସାଧନାରତ କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସାଗରଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଅଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। କପିଳଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ ଅପହରଣ କରିଥିବା ମନେକରି
तिरस्कार कले। एथिरे क्रोधित होई कपिल सगरपुत्र मानक अभिशाप देबारु सेमाने दग्धीभूत होई जाइथिले। एहिपरि अनेक काल अतिबाहित होईगला। एही वंशर अन्यतम राजा भगीरथ कठोर तपस्या करी स्वर्गरु गंगा को आनी पूर्व पुरुष मानकु शापमुक्त कराई उद्धार करथिले। पिता कर्दम अरण्य को प्रस्थान करिबा परे मातांकर प्रिय कामना करी भगवान कपिल से बिंदु सरोवर तीर्थरे अवस्थान कले। माता देवहूति बारंबार ब्रह्मा कहिथिबा कथा तुम गर्भरे भगवान अछंती मने पड़ीगला। से पुत्र को कहले, भगवान आपण समस्त प्राणींकर ईश्वर, आपण मते महामोहरु उद्धार करंतु, कारण मु ओ मोर बोली जो भावना मते प्राय ग्रास करिछि ताहा ही हेउछि माया। एही माया दूर पाई मु आपणको शरण को जाउछि। मांकर ही शरणागति देखि भगवान कपिल कहले, लोकमानक मंगल पाई आध्यात्मिक जोग ही एकमात्र पंथा जद्वारा दुख सुख उभयरु निष्कृति मिली थाए। तेणु से सांख्य नाम ख्यात भक्ति विस्तारकारी योगशास्त्र तत्व मान को नहीं उपदेश देवा आरंभ करथिले। अनेक भक्त ओ भक्तिर उदाहरण दे मुक्तिर पथ देखाइथिले। शेषरे से कहिले, एही शरीर एवं इहलोक ओ परलोक रे यार समस्त भोगवासना स्त्री पुत्र धन पशु गृह आदि परित्याग करी जे मते अनन्य भक्तिर सह पूजा करे भजन करे मु ताकू जन्म मृत्यु रूपक संसार उद्धार करि थाए। कारण मु हेउछि सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम नारायण। मु समस्त प्राणींकर आत्मा। मो निर्देश रे पवन बहे, सूर्य उत्ताप दान करती, इंद्र वर्षा करिथांती, अग्नि दहन करिथांती एवं मृत्यु मध्य विचरण करिथांती। तेणु तीव्र भक्ति जोग द्वारा मोठारे निजको अर्पण करी तुमे स्थिर रुह। ये होची भगवान कपिलंकर कथा एवं कर्दमंकर कथा। परवर्ती कथा आमे ए उपाख्यान गुड़िक पुणी थरे शुणिबा। आउ गोटे अध्याय रे मु वर्तमान समस्तंक ठार विदाय नेउची। नमस्कार।